गुरु परम ब्रह्म महिमा अलेख। शून्य ब्रह्म दया करंतु, अखिल जीवकुल रक्षा करंतु, महाब्रह्म महिमा अलेख। परम पिता सर्व शुभमय करंतु, महाब्रह्म महिमा अलेख। ज्ञानी सज्जन भक्त वृंद, आज आसंतु देखिबा जानिबा विश्व प्रसिद्ध महिमा धाम प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई महिमा गादी मंदिर आद्य सत्य सनातन महिमा धर्म बा मानव धर्म पूर्ण केमिति उत्पत्ति हैला, काहीकि हैला, महिमा धाम काहीकि निर्माण हैला। ज्ञानी भक्तवृंद आसंतु ए विषय आमे जानिबा, नीरवता रक्षा करी अमृतमय तत्ववाणी की श्रवण करंतु, भल भावरे बुझिबा जानिबा। महिमा धर्म महिमा धाम अलेख धर्म काहीकि उत्पत्ति हैला, ए विषय आमे निहाती जानिबा आवश्यक। आसंतु सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा एक समस्ते जानती, एक प्रभुंकर ए सृष्टि होगी एक प्रभुंकर। प्रथमरु सत्य पथरे चलिबाकू जो नीति नियम बताई ए मानव कुल समय अनुक्रमे सब भूली गले, भूली जाई कौन कले, असत्य पथरे समस्ते गति करी एक परम ब्रह्म को प्रार्थना न करी, एक परम ब्रह्म ठारे भक्ति न करी, एक ब्रह्म रे शरण न पशी अचेतनता अज्ञानता अवस्था काष्ठ पत्थर माटी प्लास्टिक इत्यादि रे छुआ खेलना कंठई परी गुड़ाए कंठई तैयारी करी चित्रपट तैयार मूर्ति निर्माण करी एमानकु ठाकुर ज्ञान करी पूजा अर्चना कले, भक्ति कले। एमानकु सुस्वादिष्ट खाद्य यथा गुड़ घृत नड़िया कदली क्षीर दही छेना भली सुस्वादिष्ट खाद्य पदार्थ एमानंकु नहीं ताको पाद तले थोइले, खाइबाकू देले, भक्ति कले, मुंडिया मारिले। खाली सेतिकी नुह भक्तवृंद, निरीह प्राणी छेली मेंढा पंडा कुकुड़ा घुसुरी इत्यादि बेक काटी सेई मूर्ति गुड़ाक आगरे बलि देले, निजे से रक्त मांस को खाइले। एपरि भावरे अनीति अत्याचार करिवारे लागिले, असत्य कही परधन लंठन कले, अन्यर अमंगल कामना करी अन्य को सबुले विपद रे पकाइले। असत्य बढ़ीगला, ए पृथ्वी माता आउ ए पाप भारा सही पारिले नाही। से परम ब्रह्म परमात्मा को पाखरे स्तुति कले, परमात्मा को समस्त वृत्तांत आपत्ति कले। महाप्रभु बासुकी मातार आपत्ति अभियोग शुणी निजे स्वशक्ति बल शून्यरु मर्त्यधाम को ओह्लाई आसिले, नर रूप धारण कले। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई नाम रे परिचय देई देश विदेश ग्रामांचल पुरपल्ली रे सारा विश्व रे भ्रमण करी पुनः आद्य सत्य सनातन मानव धर्म बा महिमा धर्मर नीति नियम पूर्वर जहा थिला पुणी ताकू पुनः चेताई देले। एक अलेख परम ब्रह्म ए सृष्टिर स्रष्टा, आमे समस्ते सही अलेख परम ब्रह्म को भक्ति करिबा, अलेख परम ब्रह्म को चरण तले शरण जीवा, एक आत्मचिंतन करिबा। एक आत्मा को चिंतन करी आमे समस्ते सही अखंड ब्रह्म रे लीन हेबा। आमे समस्ते सही अखंड अलेख अव्यक्त ब्रह्मरु उत्पत्ति, आमे सही अलेख अखंड ब्रह्मरु मर्त्यधाम को आसीचंती। प्रभु को प्रेरणा रे आमे देव दुर्लभ नर शरीर धारण करिसंती, जहाकू देवगण माने जन्म जन्मांतर तपस्या करती यही नर शरीर धारण करने आमे आज से महाप्रभु को
ଆଜ୍ଞାନୁକ୍ରମେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଆମେ ଆଜି ସେହି ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନର ଶରୀରରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ଯିବା। ସେ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା। ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା। ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ହେ ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ତତ୍ଵ, ଅମୃତମୟ ବାଣୀକି ଭୁଲି ନ ଯାଇ ସେଇ ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବା, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବା। ନିରନ୍ତର ହୃଦୟର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ପୁନଃ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ପୁନଃ ଚେତାଇ ଦେଲେ। ଜୀବ ହିଂସା ମହାପାପ, ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ଶରଣ, ଜୀବରେ ଦୟା ରଖ ନାମରେ ଶରଣ ପଶ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଷ୍କୃତମାନ କ୍ଷୟ ଯିବ। ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜଗତ ଜନକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଉକ୍ତି, ଦୀପାଦି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଲେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଗୋପ୍ୟାନ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ପନ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପନ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ରହିବେ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ, କୃଷିକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବଗଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ପରି ଭାବିବେ। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀକି ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ଅସତ ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାଠ, ପଥର, ମାଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଅଚେତନ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଶିକ୍ଷା କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗମନ କରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ମାନବ ସମାଜକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚାଉଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ଗୃହରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ନୂତନ ଗବ୍ୟଘୃତରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଇ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଇଦେବେ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଛୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ, ଖୋଲା ଗୃହରେ ରଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଖୋଲା ଗୃହ ନଥିଲେ ଗୋଶାଳ, ଢେଙ୍କିଶାଳ ନଥିଲେ ବୃକ୍ଷମୂଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ରଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଭୋଜନ କରାଇବେ। ସାଧୁଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଥିବ ଗୃହର ପରିବାର ସମସ୍ତେ କଣିକା ଲେଖାଏ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ଗୃହସ୍ଥ ଜନମାନେ ଗୃହରେ ରହିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେମାନେ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁତି କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କୌପୀନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌପୀନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧୁର ସଂଯମତା ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିବେ। ସାଧୁର ସଂଯମତା ଜ୍ଞାନ ପରିପାକ୍ୱ ହେଲେ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଜ୍ଞାନୁକ୍ରମେ ସିଦ୍ଧ ଭେକବାନା ବଳକଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବଳକଳବାନା ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏକତ୍ରିତ ନ ରହି ଗ୍ରାମକେ ରାତିଏ ରହିବେ। ଏକ ଘରୁ ଏକ ଥର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଏକ ରାତ୍ର ରହିସାରି ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯାଚଜ୍ଞା ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ପୁନଃ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଜଗତ ଜନକୁ ଆତ୍ମଚେତନା, ଆତ୍ମର ସଚେତନ, ଆତ୍ମା ଉପାସନା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବା, ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ ବା ମାନବ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଉଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କରୁଥିବେ। ଗୃହରେ ଛୁତକ ହେଲେ, ମୃତକ ହେଲେ ପବିତ୍ର କରାଇବାର ବିଧି ବତାଇବେ। ଅସଙ୍ଗା ମାଇ ବାଛୁରୀ ଗୋମୟ ପବିତ୍ର ଆଣି ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋମୟ ପବିତ୍ର ପାନ କରିବେ। ଅଙ୍ଗରେ ଗୋମୟ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଅଙ୍ଗରେ ଗୋମୟ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏକତ୍ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଆଜ୍ଞାମାନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରନ୍ଦା ନାମକ ଗ୍ରାମ, ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଚିରଦିନକୁ ମହିମା ଧର୍ମଧାମ କେମିତି ରହିବ ତା ପାଇଁ ସୁବିଚାର କରି ମହିମା ଧାମର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା କରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କଲେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଆମର ସମୟ ନିକଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରି ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଜାଗି ରଖିଥିବ। ସତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ଅସତ୍ୟ ପଥକୁ ନ ଯାଇ ସତ୍ୟ ପଥରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଭକ୍ତି କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗତ ଜନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପୁନଃ ସେହି ଶୂନ୍ୟକୁ ପୁଣି ଗମନ କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ମହିମା ଧାମ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଜନଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମହିମା ଧାମ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ
ଆନନ୍ଦର ଅସୀମତା ଅମାପ, ଯାହାକୁ ମାପି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ କଳନା କରି ହେଉନାହିଁ। ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା କାରିଗର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିମା ଧାମ, ମହିମା ଗାଦି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମହିମା ଧାମ ନିର୍ମାଣ। এই ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହିମା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜନଜଗତ ଆଜି ସୋରିଷ ବୁଣିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି, ପଡ଼ିବ ଭଗତ ମୁଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଦୃଶ୍ୟ, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ। এই ମହିମା ଧାମରେ କେବଳ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଇବେ। ଏ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଦା କରି ରଖିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଗୋଦାମ କହନ୍ତି ବା ଭଣ୍ଡାର ଘର କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଦି କହନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବାର ସ୍ଥାନ, ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମହିମା ଧାମ ବା ମହିମା ଗାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହିମା ଧାମ ବା ମହିମା ଗାଦି। ଏ ମହିମା ଧାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି, ଭିଡ଼ିଓ, ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ସ୍ୱଦେହରେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମହିମା ଧାମର ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ ଜଳୁଛି। ଜଗତ ଭଗତ ଆଣିଥିବା ଘୃତକୁ ବାବାମାନେ ଝାଡ଼ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱନିକି ଏ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଅଛି, ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ବାବାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଘୃତ, ନଡ଼ିଆ, ଚନ୍ଦନ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ନାମରେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଅଖିଳ ଜୀବକୁଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଖିଳ ଜୀବକୁଳକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଅଥଳରେ ଭାସିଯିବେ, ପାପ ସାଗରରେ ମିଶିଯିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ଆଣିଥିବା ବ୍ରତକୁ ଆହୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କି ମନୋରମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାତକ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନଳରେ ଦହନ ହେବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଏ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଅସ୍ଥିରତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାରତା ଦୂର ହୋଇ ସତ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାର ଗନ୍ତା ଘରରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଏଣୁ ଏ ମହିମା ଧାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ହେଲେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏକ ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ଠାକୁର, ଅଛି ସବୁରି ଭାଗ। ଯାଇ ଶରଣ ମାଗ, ଗୁରୁପାଦ ତଳେ ହୋଇଲେ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ମହିମା ଧର୍ମ ଏ କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମହିମା ଠାକୁର ଏ କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠାକୁର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଠାକୁର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେବେଳେ? ଯାହାକୁ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାପି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲେଖି ନ ପାରିବାରୁ ଅଲେଖ। ଯାହାକୁ କଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅକଳନା। ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଚର ନାହିଁ, ନିଃଶବ୍ଦ। ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ମହିମା ଧାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ।
এইଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମାଧାମ। କାରଣ ବିଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଅଲେଖ ଠାକୁର, ଏ ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ଅରୂପ ଶରୀର, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଯେବେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମାନନ୍ଦେ ବିହରେ। ହେ ସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମର ସନ୍ତାନ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଗୋଟାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଦିଟା ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟାଏ, ଆତ୍ମା ଦିଟା ନୁହନ୍ତି। ଆକୁ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଥରେ ହେଲେ ଏ ମହିମା ଧର୍ମ ଧାମକୁ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକକୁ ଯିବେ। ଆଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ଜଗତରୁ ସତ୍ୟ ଜଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିନିତ୍ୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା, ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ